जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों 8वीं जमात की पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश रीडर उसका लैसन प्रोज पार्ट 3 जिहदा सिरलेख है हाउ डैडी डिसाइडेड वट ही वांटेड टू बी अर्थात डैडी ने यह फैसला किवें कीता कि वह की बनना चाहुंदा सी। सो इस लैसन की असी ट्रांसलेशन तर्जुमा जिहड़ा है उल्था असी कर चुके हैं पहले। सो नाउ टैक्सचुअल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझना अर्थात जो लैसन असी पढ़िया है सुनिया है समझिया है वो आधार पर कुछ सवाल ने तो उन्हों का हल। सो तुसी सारे अपनी नोटबुक लै लो नाल पेन लै लो तो जोड़े सवालों के जवाब लिखे जा रहे हैं तुहाडे सामने पेश किए जा रहे हैं वो तुसी वीडियो नूं पॉज करके नाल दे नाल नोट करी जाना है तो फिर उन्होंने 2-3 बार 4 बार उच्ची उच्ची पढ़ना है ताकि वो तुहाडे मूँह ते चढ़ जान तुहाडे दिमाग में चंगी तरह बैठ जान। सो आओ शुरू करिए। आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होंदा है संखेप विच। हर एक सवाल का जवाब संखेप विच दवो। सो पहला सवाल है वाई डिड डैडी वांट टू बी अ नाइट वॉचमैन। डैडी रात का चौकीदार पहरेदार या वॉचमैन क्यों बनना चाहुंदा सी। डिड है ये मतलब भूतकाल की गल है। जो बच्चों सवाल में डिड होवे तो जी वर्ब होंदी है वो डिड दे नाल हमेशा फर्स्ट फॉर्म होंदी है पर जो जवाब देना है तो उसकी सैकेंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि तो डिड है तो इस करके वांट का बन जाएगा वांटेड। यह ग्रामर के नुकते ने मैं बार बार इन्होंने दोहराई जावांगा ताकि बार बार सुन के थोड़े दिमाग च गल्लां पक्की तरह बैठ जान। ठीक है। सो डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन बिकॉज क्योंकि इत्थों दी देखो पिकअप कर लिया पूरा इन्ना दे जिले जवाब देना है सवाल विचों ही शुरू होएगा। डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन क्योंकि वाई क्या है तो जवाब बिकॉज आएगा क्योंकि। ही थॉट क्योंकि वो सोचता सी कौन है बच्चों THAR नहीं है THT है मेरे को टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो तुसी इहनूं ठीक कर लेना THAR नहीं है THT। ठीक है। बिकॉज ही थॉट दैट के ही वुड बी एबल टू वॉक अबाउट वो मतलब कि बिल्कुल बिना रोक टोक दे गलियां च इधर उधर तुर फिर सकेगा एंड अते मेक नॉइजेज अते रौला पा सकेगा वाइल दी होल टाउन स्लैप्ट जो सारा कस्बा या सारा पिंड सारा शहर जिहड़ा है सुत्ता होएगा तो आज़ादी दे नाल बेफिक्री दे नाल तुरे फिरेगा अते रौला पाएगा। यह उस जो छोटा डैडी सी ਉਹਦੇ मन का यह विचार सी ते इसी गल नूं सोच के वो रात का चौकीदार बनना चाहता सी। ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड ही वांट टू बी एन आइसक्रीम मैन। वो आइसक्रीम वेचन वाला क्यों बनना चाहता सी। हुण बच्चों फिर इत्थे डिड है देखो डिड नाल फर्स्ट फॉर्म आएगी पर जवाब दे विच वांट का बन जाएगा वांटेड। ठीक है। सो ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन इत्थे तक क्या बन गया ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। हुण सो भी वरत सकते हैं बिकॉज भी वरत सकते हैं तो मैं इत्थे सो वरत्या ताकि सो मैंने ताकि दैट ही कुड हैव एन आइसक्रीम कार्ट ऑफ हिज ओन। कार्ट मैंने उहदे विच रेहड़ी ऑफ हिज ओन मैंने अपनी ताकि उन्होंने लगता सी कि वही एक अपनी आइसक्रीम की रेहड़ी होएगी एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू ईट ते जिहड़ी भी आइसक्रीम जिद्दां दी भी आइसक्रीम वो खानी लोचदा सी वो खा सकेगा। ये कारण सी कि वो आइसक्रीम वेचन वाला बनना चाहता सी। ठीक है। हुण आ गया क्वेश्चन नंबर 3 वट वॉज इट दैट ही सॉ इन एन ऑटो वर्कशॉप। वो किहड़ी चीज़ सी जिहड़ी उन्हें कौन डैडी ने सॉ इन एन ऑटो वर्कशॉप होंगी जिथे गड्डियां मुरम्मत की जाती है गड्डियां की सर्विस की जाती। ठीक है। सो जे असी सबक नूं तां ना पढ़िया तो मिल जाएगा जवाब सानू साफ लिखा है ही सॉ अ मैन वेयरिंग अ ब्लू यूनीफॉर्म इन एन ऑटो वर्कशॉप। उन्हें ऑटो वर्कशॉप दे विच एक बंदे नूं नीली वर्दी पाए देखा। ठीक है। यह जवाब है देखने तो बड़ा कुछ होगा कुछ भी कह सकते हैं पर असी जवाब बच्चों अपने वालों नहीं देना है कॉम्प्रीहेंशन। सबक विच जिहड़ी गल आई है वो पढ़ के उस चों ही जवाब देना है कि वट वॉज इट सॉ वो की देखा। सबक विच ते
ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਸੌ ਅ ਮੈਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਨ ਐਨ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਦੇਖਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Excuse me. Question number 4. What was it that daddy liked about a car mechanic? ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਾਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਿਆ? ਸੋ ਡੈਡੀ ਲਾਈਕਡ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ that ਕਿ a car mechanic was playing with all sorts of cars। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਾਰਸ। ਹੀ ਵਾਸ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਚਾਰ ਦੋ ਹੱਥ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰ ਤੇ ਰੜ ਕੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਸ, ਉਹ ਰੜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਗੇਮ ਦੇਅਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਭਾਣੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਹਾਊ ਡਿਡ ਡੈਡੀ ਸੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਿਡ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਡੈਡੀ ਸੇ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੋਥ ਬੀ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ? ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹੀ ਸੈਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ that ਕਿ he would sell some ice cream, he would sell ice cream for some time in the morning। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚੇਗਾ ਐਂਡ ਅਤੇ then ਫਿਰ he would go to the workshop to work with the cars for some time। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ would ਆ ਰਿਹਾ, would will ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, would ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਕਾਰਸ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋ ਟੂ ਸੈਲ ਮੋਰ ਆਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਰ ਵੇਚੇਗਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਅਗੇਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਨ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਸੈਲ ਮੋਰ ਆਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਾਰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਾਈ ਡਿਡ ਡੈਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਕ੍ਰੈਚ? ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਖਾਜ ਕਰਨੀ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ, ਈਅਰ ਮੈਨੇ ਕੰਨ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈ ਤੇ ਵਾਂਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਂਟਿਡ। ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ। ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ, ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ all dogs are able to do that। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੌਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ।
Okay, question number 7. What was it that made daddy feel ashamed of himself? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ he felt ashamed of himself, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, that ਕਿ he did not know, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ about what a man is like, ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ what a man is like, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what a man is like, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ think about that yourself, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Question number 8. When did daddy stop thinking what he wanted to be? ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਓ ਲੈਸਨ ਚੋਂ ਹੀ, ਡੈਡੀ ਸਟਾਪ ਥਿੰਕਿੰਗ what he wanted to be when he realized, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ that he was yet too small to know what he wanted to be, ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Question number 9. What does daddy think now to be the most important thing? ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? The most important ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, the most important ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, thing ਗੱਲ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਡੈਡੀ ਨਾਓ ਥਿੰਕਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ does ਹੈਗਾ, does ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ does ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ s ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ did ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ does ਹੈ ਉੱਥੇ s ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਨਾਓ ਥਿੰਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ does ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਿੰਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥॉट ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ what did daddy think, ਫਿਰ think ਦਾ thought ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ does ਹੈਗਾ ਤੇ thinks ਆ ਜਾਏਗਾ। So daddy now thinks that the most important thing is to remember, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important, that one must be a good man, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਏ, ਵਕੀਲ ਬਣੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵਕੀਲ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਾ, IAS ਅਫਸਰ, IPS ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ, IPS ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਹੂ ਸੇਜ਼ ਥੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਟੂ ਹੂਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੂ ਹੂਮ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਸੇਜ਼ ਥੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਐਟ ਦੀ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੈਡ, ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਨਾ,
ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ what are you doing? A sage, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ says these words to little daddy, little daddy ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। I am trying to be a dog, little daddy says these words to the sage, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ little daddy ਨੇ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ what are you doing ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ I am trying to be a dog, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। think about that yourself, the sage says these words to little daddy, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ what is man like ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ this is the most important thing whatever you want to be, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੇਜ਼ these words to the grown up daddy, ਵੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਡੈਡੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੇਜ਼ these words to the grown up daddy, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਨ ਅਪ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਾਕਸ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫॉर ਸਮ, ਹੈ ਨਾ, everyone had to agree, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। he was quite certain he, a man doesn't have to know, the sage had not explained to him। ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। everyone had to agree with little daddy, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। he was quite certain he wanted to be a night watchman, a man doesn't have to know how to scratch behind his ear with his foot, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। the sage had not explained to him what a man is like, ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ what a man is like। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।